Okay. So here, Anna, so we'll start with the point called as joints for today. Joints. So basically, first of all, what is meant by joints? So joints are the junctions between bones or the bones and with cartilage. So joints are something an anatomical characters where the bones and bones meet each other or join each other, or the bones will join with cartilage. So it's a junction where there will be the articulation of the bone with bone or the bone with cartilage. So some place we have bones articulating with the cartilage, and some place and most of the places the bones articulate with the bones itself. So first of all, what is the requirement of joints? See, the point is, yeah, for the movement, yeah, good. So you all know that muscle contraction gives the force for the movement. So the muscle contraction happening, which we have discussed in the previous classes, that muscle contraction will provide the force. It will provide the force for the movement. Provide the force, yes, but that force is used up. That force is used up by the bones for the movement. So manaki basic muscle contact అయితే force వస్తుంది correct. When the muscle contacts, the force will come, but that force is utilized for the movement only when there is bones and only when there is joints. ఇవి లేకపోతే మనకి we can't have this point. So movement జరగాలి అంటే మనకు ఖచ్చితంగా whatever the force is generated by the muscles, that has to be used up by this particular bones. And at what point bones can move ante, the bones can move in the joints region. So remember, joints act as the site of rotation or site of movement. For example, if you take a liver, ఒక లివర్ అనుకుందాం. లివర్ అంటే మన బాడీలో లివర్ కాదు నాన్న, యూనో ఫిజికల్ ఆర్ ఫిజిక్స్ లో వచ్చే లివర్, ఒక ఐరన్ లివర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఎ లివర్, సో దిస్ ఈజ్ వన్ లివర్ అండ్ దిస్ అనదర్ లివర్ అనుకుందాం, టూ లివర్స్. అండ్ ఇఫ్ దిస్ హ్యాస్ టు మూవ్ లైక్ దిస్, ఇది మూవ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ దేర్ షుడ్ బి మూవ్మెంట్, అవునా కాదా? సో దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ లివర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫల్క్రమ్ or fulcrum, మన స్టేట్ పిలుచుకోవచ్చు. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్, రిమెంబర్ ద ఇమాజినరీ పాయింట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆర్ ద యాక్చువల్ point of movement is called as fulcrum for this liver. So alage for us, if the bones are acting as liver, then observe this diagram and tell me what does the joint will act as. Joint will act as what? So joints act as fulcrum. Joints act as what? Fulcrum. So ఇప్పుడు జాయింట్ అర్థం ఏంటన్నా, ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? జాయింట్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్, ఐ మీన్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ద టూ బోన్స్. సో ఇది ఒక బోన్ అనుకుంటే, నౌ దిస్ బోన్ విల్ బి జాయింట్ విత్ దిస్ బోన్, వన్ మోర్ బోన్. నౌ దిస్ జంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? జాయింట్. నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జాయింట్ ఓన్లీ, ఈ జాయింట్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? దేర్ విల్ బి మూవ్మెంట్. నౌ దిస్ జాయింట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్? దిస్ జాయింట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ fulcrum for our bones which are acting as livers. సో లివర్ ఉంటే ఏదైనా మూవ్ అవుతుంది, ఫిజిక్స్ గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. సో లివర్స్ ఆర్ ద మూవింగ్ పార్ట్స్. లివర్స్ మూవింగ్ పార్ట్స్ కరెక్టే, బట్ ఆ లివర్ లో వేర్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆర్ వేర్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అంటే ఫుల్క్రమ్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఇది లేదనుకోండి, మూవ్మెంటే ఉండదు అసలు. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఫుల్క్రమ్, లివర్ ఎంత పడుకుంటే ఏం లాభం నాన్న ఫుల్క్రమ్ లేకుండా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోరే ఉందా, ఇఫ్ యూ సీ ద డోర్, మన మధ్యలో ఈ పార్ట్ హింజ్ అనే పార్ట్ ఐడియా ఉందా మీకు? దే విల్ బి ఎ పార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ హింజ్. తలుపు మధ్యలో ఉంటుంది నాన్న, ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ సైడ్ డోర్, ఈ సైడ్ గోడకి ఫిక్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇలా మూవ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ ఫుల్క్రమ్ హియర్, ఇది ఫుల్క్రమ్. ఈ రెండు లివర్స్ అయితే ఈ మధ్యలో జాయింట్ ఏంటి? ఫుల్క్రమ్. అలాగా ఇన్ అవర్ బాడీ ఆల్సో ద జాయింట్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఫుల్క్రమ్. అండ్ హూ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫోర్స్ ఫర్ మూవ్మెంట్? మజిల్స్. Who is supporting the movement? Bones. Okay na?
సో ఏదైతే మనకి ఫోర్స్ మజిల్ మూమెంట్ వల్ల, because of the muscle movement or muscle contraction, the force has been generated. That force is used up by the bones for its movement, yes, but where is the movement happening exactly? In the joints region, which are acting as the fulcrum. So e movement it depends on different factors, nana. The movement depends on different factors. For example, shape of the bone here, okay, how much muscle contraction happened, it depends on several factors. That's not for us right now. ప్రస్తుతానికైతే మనకి అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్, ఫర్ ఎ లివర్ we require fulcrum. Like that, for the movement of bones we are having what, on joints. So joints are synonymous to which word? Fulcrum. Joints are synonymous to which word, అన్న? Fulcrum. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బోన్స్ లివర్ అయితే జాయింట్స్ ఏంది? ఫుల్క్రమ్ అక్కడ. ఓకేనా? సో ఐ గివ్ యూ a small example. Think that this is the upper humerus. దీని హ్యూమరస్ అనుకుందాం. So this is the humerus bone, shoulder bone or humerus bone. Then here we have the what you can say, the radius and ulna. Ulna అనుకుందాం ప్రస్తుతం, radius, and here also we have the ulnar part. So if you have to move this bone upwards, ఈ బోన్ నువ్వు పైకి లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటే, you should have the muscle or you should require bone. That's it. బోన్ అంటే చాలా మజిల్ కావాలి అక్కడ మనకి. మజిల్ ఖచ్చితంగా కావాలి. సో మజిల్ హ్యాస్ టు జనరేట్ ద ఫోర్స్. సో ఇక్కడ మనకి మజిల్ ఉంది ఇక్కడ. సో హియర్ వి హ్యావ్ మజిల్. సో దిస్ ఈస్ ద మజిల్. సో మజిల్ ఏం చేస్తే, మజిల్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ పుల్ దిస్ బోన్. సో దిస్ ఈస్ ఎఫర్ట్ పాయింట్. అది మనం ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం అక్కడ. నౌ వేర్ ఈస్ ద ఫుల్క్రమ్? ఫుల్క్రమ్ ఎక్కడ ఉంది అన్న? ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఈస్ ఫుల్క్రమ్. అదే జాయింట్ అక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద ఫుల్క్రమ్. నువ్వు ఇక్కడ ఫోర్స్ పెడితే దిస్ ఫుల్క్రమ్, దిస్ జాయింట్ హ్యాస్ అలౌడ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాండ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఇలా పట్టుకోండి, ఈ వెయిట్ కింద లాగుతూ ఉంటుంది కదా నా గ్రావిటీ వల్ల. సో ఒక లివర్ అంటే ఖచ్చితంగా మీరు గమనించండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఏ లివర్ విల్ హ్యావ్ 3 పాయింట్స్: ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్, ద ఫుల్క్రమ్ పాయింట్, అండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. మన బాడీ కూడా అంతేరా. మన బాడీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ లివర్స్. ప్రతి జాయింట్ దగ్గర there will be a point of fulcrum, there will be a point of effort, and there will be a point of what, nana? Resistance. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది, ఒక ఫుల్క్రమ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఇలా మన బాడీలో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మజిల్, బోన్ అండ్ జాయింట్, ఆల్ ద థింగ్స్ 3 టుగెదర్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ వాట్, నాన్న? ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు నువ్వు? మూమెంట్. ఒకటి పని చేయట్లే ఇక్కడ, 3 కలిసి పని చేస్తున్నాయి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్, నాన్న. నౌ కమింగ్ టు దిస్ జాయింట్స్ పార్ట్, బికాస్ అవర్ మెయిన్ టాపిక్ ఈస్ ఆన్ ద జాయింట్ గురించి కాబట్టి, just think of this point. Joints are of 3 types. Based on their movement, we are having how many types of joints? 3 types of joints. Okay, first one is called as fixed joints. Okay, second one is called as cartilaginous joints, are also called as partially movable joints, and the third one is this one, which is completely movable joints. So in our body, how many types of joints are there, Nana? We have 3 types. What are they? Partially immovable. So first one in the fixed joints are immovable joints. Fixed joints are what, Nana? Immovable joints. This is what? Partially movable joints. And the last one is completely movable joints. So we konni పేర్లు ఉన్నాయి, Nana. They have some names. I'll tell you those names, Nana. This is also called as fibrous joint. ఎందుకో మీకు మళ్ళీ చెప్తాను నేను. So these also called as fibrous joints. These also called as cartilaginous joints, and this is also called as synovial joints. Why those names? I'll explain one by one. మీకు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది జాయింట్స్ కాడ, బట్ జస్ట్ రిమెంబర్. సో దీన్ని ఏమంటాం నాన్న? ఫస్ట్ దాన్ని ఫిక్స్డ్, దాన్ని ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ అంటాము.
What do you call the second one? Cartilaginous joints which are partially movable, and synovial joints which are completely movable. So these are the main things for us. These are the main things, but if you go to main, but they have their own importance. We'll discuss those one by one. Okay. So in third, you get doubts, Naya. Do anyone have doubts in these points? Anyone having doubts, Anna? Okay, right. So now what we'll do is we will go for the one by one explanation. So first one is called as fixed joints. So what happens here is the bones are joined to one more bone. Okay, but these are flat bones. First point you remember, these are flat bones. So a bone is joined to another bone with the help of dense fibrous connective tissue. So oka bone inko bone emotadante they are joined by some connective tissue called as, what is the name of connective tissue, Anna? Dense fibrous connective tissue. So they are joined in such a way that you can't even move those bones. These dense fibrous connective tissues will form sutures. అవి ఏం ఫామ్ చేస్తాయంటే సూచర్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. సూచర్స్ మీన్స్ వాట్? కుట్లు. నువ్వు కుట్లు వేసి కదలగలుగుతావు అన్న? ఇఫ్ యూ టై సంథింగ్, కెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్? నో. సో వీటికి కూడా ఏమవుతుంది? కుట్లే వేస్తాం మనం. వి విల్ హ్యావ్ సూచర్స్. సూచర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ బై విచ్ టిష్యూ? ద డెన్స్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. దట్స్ వై we call it as what tissue, Anna? What do you call this one? Fibrous tissue. ఎందుకంటే fibrous joints. ఎందుకు fibrous joints అంటామంటే because those joints are made up by the dense fibrous connective tissue. And remember, these are all immovable joints. You can't move those bones. For example, the cranial bones. Cranial bones. The frontal, parietal, temporal, occipital. గుర్తున్నాయా అవి? బోన్స్ నాన్న. ఏం బోన్స్ అవి? ఫ్రంటల్, పెరైటల్, టెంపోరల్, occipital. These bones are joined together with the help of these fibrous joints, nana. Immovable joints ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. They'll have what joints? Immovable joints. ఇది అర్థమైందా ఫస్ట్ పాయింట్? fibrous joints అర్థమైనాయా? So ఈ జాయింట్స్ అనేటివి దే ఆర్ బేసికలీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ నాన్న. దే ఆర్ బేసికలీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. దే ఆర్ నాట్ ఫర్ మూవ్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ బేసికలీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. సో అక్కడ ఏమవుతుంది? ఒక బోన్ రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూచర్స్. అండ్ హూ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద సూచర్స్ అన్న? వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద సూచర్స్? ద డెన్స్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఎవరు ఫార్మ్ చేస్తున్నారు? డెన్స్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద సూచర్స్. దట్స్ వై this tissue is also called as what? Fibrous joints. Because of this tissue, this joint is also called as fibrous joints. Okay. So where they are found ante, they are found in the cranial bones, or they are found between the cranial bones. ఈ జాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే cranial bones పక్కన ఉంటాయి అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. The next one is cartilaginous joints. Name itself says the bones are joined by what, Nana? Bones are joined by, పేర్లోనే ఉంది కదరా, cartilages. So what is the name of these joints? These are called as cartilaginous joints. That means here the bones are joined, or we can say bones are articulated. The bones are joined, or we can say bones are articulated with the help of what? Cartilage. Not like this one. This is fibrous tissue, dense fibrous connective tissue, but not like this one. This is having cartilage. Examples గమనించండి. Between vertebrae, vertebral column కాడ, between the vertebrae, between the pubic symphysis. Pubic symphysis గుర్తుందా? నేను చెప్పుకున్నాం. Pubic symphysis. Ribs మధ్యలో, between ribs. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్. అక్కడ ఏం వచ్చింది అక్కడ మధ్యలో? హియర్ వి హ్యావ్, వాట్ వి హ్యావ్ ద కార్టిలేజ్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు వర్టిబ్రే, ప్యూబిక్ సింపథసిస్ మీకు గుర్తుంటే ఇట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ బై
The fibrous cartilage, not connective tissue, cartilage. Okay, now. So these are connected by what? Fibrous cartilage. Right? But here ribs are connected by what? Hyaline cartilage. But nonetheless, they are connected by or they are articulated by what? The cartilage. And remember, this can give you small movements. Just think of it, మీ back ఉంది నాన్న. How much can you move? Only little bit. కొంచెం bend చేయొచ్చు, కొంచెం మూవ్ చేయొచ్చు. దాని నుంచి నువ్వేం చేయలేవు. అవునా కదా? So that's why they are called as partially movable. అంటే నువ్వు టోటల్ మూవ్ చేయలేవు, బట్ కొంచెం మూవ్ చేయొచ్చు. You can move up to a limited extent. You can move that particular thing up to a limited extent. ఒక పాయింట్ దాకా మూవ్ చేయొచ్చు, దాని తర్వాత మూవ్ చేయలేము అనమాట. సో దాన్ని ఏమంటాం మనము? కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ అంటాము. సో కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై విచ్ టిష్యూ నాన్న? దే ఆర్ ఆర్టికులేటెడ్ విచ్ టిష్యూ? ఎలా ఉన్నారు లేదా క్లాసులు? ఓకే, సో టోటల్ క్లాస్ ఉంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఉన్నారా లేదా ఇక్కడ అసలు? ఆర్ యూ దేర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, వై యూ ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్? ఉన్నారు కదా, ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, చాలే కానీ వినండి ఫస్ట్ క్లియర్గా. సరే, సో వీ హ్యావ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ వాట్? కార్టిలేజ్ హియర్. కార్టిలేజ్ జాయిన్ అవుతుంది అండ్ కార్టిలేజ్ విల్ బి ఆర్టికులేటింగ్ దీస్ సర్ఫేసెస్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. దీని తర్వాత పాయింట్ ఏంది? దీని తర్వాత ద మెయిన్ వన్ నాన్న. The main joints called as movable joints. Now these movable joints are articulated with the help of a cavity, not with the cartilage, not the dense or connective tissue. They'll have a cavity called as synovial cavity. So between two bones, I'll tell you about these things, very important. It's chala important manaki. So there is a cavity between two articulating surface of bones. So if you see here, we are discussing the last statement. It is called as synovial joints or movable joints. Synovial joints are movable joints. So akkada emoutundi manaki here the two bones. For example, assume this as bone number 1 and this is bone number 2. Okay. These two bones are articulated with the help of a cavity. So here we have a fluid filled cavity. In between these bones we'll have a fluid filled cavity nana. This fluid filled cavity is called as synovial cavity, and the fluid in this one is called as synovial fluid. Synovial fluid. Okay, so because of this fluid, manami doubt sir cartilage untada? Cartilage untadi nanna, but that's not the connecting part. Here we'll have some cartilage. So ee place lo konచెం cartilage untadira, but that cartilage is not for the articulation. Joining ki daniki sambandham ledhu asalu. Okay na? Sare, so మీ పాయింట్ చూసారంటే this synovial fluid is the main solution or main liquid for the free movement of two bones. ఈ టూ బోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో which are connected by this, which are articulated by this synovial fluid, they'll have free movement. అంటే మనకి ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ లాగా ఫైబ్రస్ జాయింట్ లాగా బ్లాక్ అవ్వదు. ఐ మీన్ దే కాంట్ మూవ్ కదా అక్కడ. అండ్ అలాగే కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ లాగా పార్షియల్ మూవ్మెంట్ కాదు, ఫుల్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. they'll have full free movement. So these are freely moving joints నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. These are freely moving joints. ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే జాయింట్స్ అన్నమాట ఇవి. These are all freely moving joints. So these are the main joints actually. Large amounts of joints are these types only. ఈ టైప్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. And they will help in almost all the movements. Majority of the movements in body. Majority of movements in the body and locomotion also. Locomotion kuda. Majority of movements in body and locomotion also, they are performed by the bones having this type of joints.
సో ఈ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏ బోన్స్ మాత్రమే, ఈ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏ బోన్స్ లో ఉంటాయో ఆ బోన్స్ లో మాత్రమే బోన్స్ ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ ఫ్రీ మూమెంట్ అండ్ లోకోమోషన్. అంటే లోకోమోషన్ మీకు తెలుసు కదా నాన్న, వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ అవడం ఏదైతే ఉందో ఆ మూవ్మెంట్ అనేది యూ కాంట్ గెట్ ఇట్ బై ద ఫైబ్రస్ జాయింట్స్, యూ కాంట్ గెట్ ఇట్ బై ద కార్టిలేజస్ జాయింట్స్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఓన్లీ బై ద సైనోవియల్ జాయింట్స్. ఓన్లీ సైనోవియల్ జాయింట్స్ తో మాత్రమే, దానివల్ల మాత్రమే మనకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సరే ఇప్పుడు జాయింట్స్ గురించి చూద్దాం. దీనిలో చాలా టైప్స్ ఉన్నారు, వీఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్. అది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ బై వన్. సో ఐ టెల్ యు ద సీక్వెన్స్ హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ సైనోవియల్ జాయింట్స్. ఒకసారి చూద్దాం నాన్న. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ సైనోవియల్ జాయింట్స్, బేసికలీ సైనోవియల్ జాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పాను, ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే ప్లేస్. ఎక్కడ ఫ్రీగా మూవ్ మనకు ఉంది అన్న, ఒకటి పెల్విక్ గడ్డిల దగ్గర, హిప్ దగ్గర, రెండు ఇది, అంతే కదా. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది యూ థింక్ దిస్ యాజ్ ద వాట్ యూ కెన్ సే పెక్టోరల్ గడిల్. సో ఇది క్లావికల్ అనుకుందాం. సో దిస్ క్లావికల్ అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ దిస్ వాట్ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ, గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి మన టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ చెప్పుకుందాం నాన్న. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద హెడ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ బోన్. సో ఇది ఫస్ట్ జాయింట్ నాన్న. ఇక్కడ షేప్ ఏం షేప్ చూడండి, దేర్ ఈస్ ఎ బాల్ ఆఫ్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బోన్ అండ్ అదర్ బోన్ ఈస్ హ్యావింగ్ సాకెట్ షేప్. సో వాట్ యూ కాల్ దిస్ జాయింట్ నౌ? So the first type of synovial joint is what Nana? This is called as ball and socket joint. Ball and socket joint. Ikkada. So this is what joint Nana? Ball and socket joint. Because one bone, the articulating surface of one bone is having the ball shape and the surface of other bone is having what shape? Socket shape. So if I say this is the pectoral girdle and this is the head of the humerus, they are like this. So this is ball and socket. So the ball can rotate anyway, so you can have free movement. Remember this, you can have free movement. Chala place lo move chesukochu dinnu upper arm ni. Okay na? So this is first type of joint, ball and socket joint. Ekkada ball and socket joint ఒకటి between the humerus and the glenoid cavity. So ఇది humerus bone కదా నాన్న. సో బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? హ్యూమరస్ బోన్ కి గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీకి మధ్యలో ఉంది. అదేవిధంగా లెగ్స్ తీసుకోండి, దీనికి ప్యారలల్ లెగ్స్ తీసుకోండి. లెగ్స్ లో ఏముందిరా? టై బోన్ ఏమంటాము? ఫీమర్. ఫీమర్ అదేవిధంగా అసిటాబులం ఆఫ్ ద పెల్విక్ గర్డిల్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ జాయింటే ఉంటుంది. ఏం జాయింట్ అది? బాల్ అండ్ సాకెట్. ఇది ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాం, నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాం. ఇక్కడ ఏముంటుంది మరి? ఈ జాయింట్ అయిపోయింది నాన్న, ఈ జాయింట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. ఈ జాయింట్ ఏముంది? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాన్న? హియర్, సో హియర్ వాట్ విల్ బి దేర్ ఇస్, దేర్ విల్ బి వన్ బోన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ యు కెన్ సే ద కాన్కేవ్ షేప్. ఒక బోన్కి ఏం షేప్ ఉంటుందంటే కాన్కేవ్ షేప్ ఉంటుంది నాన్న. సో లైక్ దిస్, ఒక బోన్ కి కాన్కేవ్ షేప్ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ బోన్ విల్ హ్యావ్ ద కాన్వెక్స్ షేప్. సో దిస్ ఈస్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్? కాన్కేవ్ సర్ఫేస్. ద కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వన్ బోన్ ఆర్టికులేట్స్ విత్ ద కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ బోన్. సో ఇది ఒక జాయింటింగ్. నెక్స్ట్ జాయింట్ ఇది. The convex surface of one bone joins with the concave surface of another bone. This is called as hinge joint. ఏమంటాం దీన్ని? హింజ్ జాయింట్ అంటాం. హింజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన డోర్ ఉంటుంది చూసారా, డోర్ కి మూల ఇలా ఎల్ షేప్ లో ఉంటుంది చూసారా, ఎల్ షేప్ లో. ఇట్ కెన్ మూవ్ ఓన్లీ వన్ ప్లేన్. లుక్ హియర్, ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ ఉంది అన్న, ఇక్కడ దాకా మూవ్ చేయగలుగుతాం, దీని కింద బెండ్ చేయలేవు నువ్వు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లాక్డ్ హియర్. సో నువ్వు దీన్ని ఇలా పైకి ఎత్తినప్పుడు ఇంకెనక్కి వెళ్తే ఇది మూవ్ అవ్వదు, ఇంక ఇలా మూవ్ అవ్వదు.
It is locked here. So this joint is what? Hinge joint. హింజ్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉందన్న ఎల్బో దగ్గర ఉంటుంది మనకి, ఎల్బో దగ్గర ఉంటుంది. అదే విధంగా లెగ్స్ దగ్గర తీసుకుంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, దీనికి ప్యారలల్ కింద ఏం పార్ట్ చెప్పుకోవచ్చు నాన్న, ఎల్బోస్ కి ప్యారలల్ గా ఏం పార్ట్ చెప్పుకోవచ్చు కింద మనము లెగ్స్ లో, నీస్, మోకాళ్ళు. సో సేమ్ హింజ్ జాయింట్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ వాట్ నాన్న, నీస్, హింజ్ జాయింట్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమెంబర్ మనకి పైన లింబ్స్ కింద లింబ్స్ సేమ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి నాన్న, పేర్లు మారుతాయి అంతే. ఏది ఈ పార్ట్స్ పేర్లు మారుతాయి అంతే, బట్ పైన కింద సేమ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడు ఈ జాయింట్ ఏమన్నా మనము బాలన్స్ సాగినాం, ఇక్కడ కూడా బాలన్స్ సాగటే ఉంటుంది, హిప్ కాడ బాలన్స్ సాగటే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం జాయింట్ ఉంది, హింజ్ జాయింట్ ఉంది. అలాగే మోకాలు కూడా ఏం జాయింట్ ఉంటుంది, హింజ్ జాయింటే ఉంటుంది. ఓకేనా, సరే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చా మనకి ఏమొస్తారన్న, హియర్ వాట్ బోన్స్ విల్ హ్యావ్ టార్సల్స్ ఆర్ కార్పల్స్. గుర్తుందా 8 బోన్స్ ఇక్కడ, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పల్స్. అవునా, సో ఇక్కడ ఏం జాయింట్ అన్నాడు దీన్ని, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లైడింగ్ జాయింట్. దిస్ జాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నాన్న, గ్లైడింగ్ జాయింట్. ఏమవుతుందంటే ఐ జూమ్ ఇట్ అండ్ షో యూ, డోంట్ వరీ. సో ఇదొక బోన్ అనుకుంటే, ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వన్ బోన్ will articulate with flat surface of other bone. ఇది ఫ్లాట్ ఉంటుంది, కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ షేప్లు కాదు, ఫ్లాట్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. సో ఈ జాయింట్ ఏమంటామంటే గ్లైడింగ్ జాయింట్ అంటాం నాన్న. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, గ్లైడింగ్ జాయింట్. వాట్ యు కాల్ ద జాయింట్, గ్లైడింగ్ జాయింట్. ఎక్కడ ఉంటుంది గ్లైడింగ్ జాయింట్, బిట్వీన్ ద కార్పల్స్ అండ్ ద మెటాకార్పల్స్. కార్పల్స్ కి మెటాకార్పల్స్ కి మధ్యలో గ్లైడింగ్ జాయింట్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ వేర్ టు వేర్ నాన్న, కార్పల్ బోన్స్ మధ్యలో, కార్పల్స్ కి విల్ హ్యావ్ దట్ జాయింట్. సో బిట్వీన్ దిస్, రిమెంబర్ హియర్, అబ్జర్వ్ హియర్, అన్ని స్క్వేర్ షేపే కదా నాన్న, అన్ని ఫ్లాట్ షేప్ ఉన్నాయి. సో బిట్వీన్ కార్పల్స్ వాట్ జాయింట్ విల్ హ్యావ్, గ్లైడింగ్ జాయింట్. కార్పల్స్ మధ్యలో మనకి ఏముంటుంది, గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఉంటుంది. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ ఏం జాయింట్ వచ్చింది సార్, ఇక్కడ వేరే వస్తుంది అని మీకు చెప్తాం. అలా నేను వేరే వస్తుంది బట్ చెప్తా. బట్ రిమెంబర్ బిట్వీన్ కార్పల్స్ మధ్యలో మనకేమొచ్చింది, విల్ హ్యావ్ ద గ్లైడింగ్ జాయింట్. అంటే రిస్ట్ దగ్గర నాన్న, గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, రిస్ట్. దట్ మీన్స్ అట్ ద కార్పల్స్, బిట్వీన్ కార్పల్స్, రిమెంబర్. అలాగే ఇప్పుడు కాలుకి తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది నాన్న, సేమ్ పాయింట్, టార్సల్స్. ఆర్ దీస్ కాల్డ్ యాస్ వాట్, యాంకిల్ జాయింట్, యాంకిల్స్. ఇంతకు అర్థమైందా, ఫస్ట్ జాయింట్ ఏంది, బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. సెకండ్ జాయింట్ ఏంది, హింజ్ జాయింట్. థర్డ్ ఏంది, గ్లైడింగ్ జాయింట్. మరి దీనికి ఏమొస్తుంది సార్, దీనికి మధ్యలో ఏమొస్తుంది సార్, ఇక్కడ జాయింట్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇది అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ గ్లైడింగ్ జాయింట్. ఈ పార్ట్, దిస్ పార్ట్ అంటే బిట్వీన్ ద కార్పల్స్ అండ్ ద రేడియస్, ఆ బోన్స్ జాయింట్ ఏమంటామంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హాఫ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. మీకు సైంటిఫిక్ నేమ్ వద్దులే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హాఫ్ బాల్ అండ్ సాకెట్. అంటే టోటల్ బాల్ అండ్ సాకెట్ కాదు నాన్న, హాఫ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ అంటే సగం ఉంటుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ షేప్ విల్ బి బిట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బాల్ టైప్. మొత్తం మూవ్ కాదు, కొంచెం మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ మూవ్ సమ్ వాట్, నాట్ యాజ్ ఫ్రీ యాజ్ ద షోల్డర్స్, అలా అనమాట. ఓకేనా, దాని ఇంకో జాయింట్ ఏంటంటే యాంగులర్ జాయింట్స్ అంటాము. హాఫ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యాంగులర్ జాయింట్స్. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు నా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్. బాల్ అండ్ సాకెట్ ఒకటి, హింజ్ జాయింట్ ఒకటి, గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఒకటి. ఓకేనా, సో బాల్ అండ్ సాకెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, బిట్వీన్ ద పెక్టోరల్ గర్డిల్ అండ్ ద అప్పర్ షోల్డర్ బోన్. ఇక్కడైతే బిట్వీన్ ద అస్టాబులమ్ అండ్ ద థై బోన్. అలాగే ఇక్కడ నీస్ దగ్గర ఏముంటుంది, హింజ్ జాయింట్, ఎల్బో అండ్ నీస్, హింజ్ జాయింట్. మన కార్పల్స్ మధ్యలో గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఉంటుంది. కార్పల్స్ మధ్యలో ఏముంటుంది, గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దెన్ వాట్ డు వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టైప్ కాల్డ్ యాజ్ సాడిల్ జాయింట్. ఇంకో టైప్ నెక్స్ట్ జాయింట్ ఏంటంటే మనకి సాడిల్ జాయింట్ ఉంటుంది నాన్న. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు బోన్, థంబ్ బోన్ కి వద్దాం. నౌ విల్ గో ఫర్ థంబ్ బోన్. సో ఇది ఫస్ట్ మెటాకార్పల్ కదా నాన్న. సో దిస్ ఫస్ట్ మెటాకార్పల్, థంబ్ బోన్. సో ఇక్కడ వచ్చే జాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ జాయింట్ నాన్న, ఇక్కడ దిస్ జాయింట్
it is called as saddle joint. What do you call this one? This is called as saddle joint. ఎందుకు saddle అంటే తెలుసా? Saddle means what? మనం గుర్రం పైన కూర్చుంటే ఐడియా ఉందా మీకు? గుర్రం పైన మనము సీట్ ఉంటుంది. నేను రైడర్స్ మీరు చూస్తే వి సిట్ ఆన్ ద సీట్ ఆఫ్ ద హార్స్. దాన్ని saddle అంటాం. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ ద హార్స్ బ్యాక్ అనుకోండి, హార్స్ బ్యాక్ అనుకోండి. ఈ హార్స్ బ్యాక్ దగ్గర విల్ హ్యావ్ దిస్, ఈ ఇలా ఉంటుంది కవరింగ్, ఐడియా ఉందా? అట్మ కూడా ఉంటుంది. సో ఆన్ దిస్ వాట్ విల్ డూ, విల్ సిట్ లైక్ దిస్, ఇలా కూర్చుంటాం మనం దాని మీద. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సాడిల్ అనుకుంటే ఇలా కూర్చుంటావు నువ్వు, అవునా? ఇలా కూర్చుంటావు. సో సేమ్ షేప్ ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న, సాడిల్ జాయింట్ అంటాం దాన్ని. సాడిల్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? మెటాకార్పల్ ఆఫ్ థంబ్. థంబ్ యొక్క మెటాకార్పల్ ఏది ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద మెటాకార్పల్ ఆఫ్ ద థంబ్. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ గా, సారీ దిస్ రీజన్ నాన్న, ఇక్కడ, సారీ ఇక్కడ కాదు, దిస్ రీజన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as saddle joint. ఎక్కడెక్కడది? దట్ ఈస్ మెటాకార్పల్ అండ్ కార్పల్ ఆఫ్ థంబ్. కార్పల్ అండ్ మెటాకార్పల్ ఆఫ్ థంబ్. కార్పల్ అండ్ మెటాకార్పల్ ఆఫ్ థంబ్ లో ఈ ఏరియాలో విల్ హ్యావ్ ద saddle joint. ఇక్కడ మనకి saddle joint ఉంటుంది, అంటే ఈ ప్లేస్, ఇది ఇది. సో దిస్ జాయింట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, దిస్ జాయింట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as saddle joint. దీన్ని ఏమంటాము? ఈ స్పెషల్ చూడండి కావాలండి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ విల్ లుక్ లైక్ స్పెషల్, ఇది స్పెషల్, ఇది దిస్ కాల్డ్ as saddle joint. ఓకే, సో అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి ఇక్కడ ఏముంటాయి సార్? ఇవంతా కూడా ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ అగైన్ గ్లైడింగ్ జాయింట్స్. మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది? గ్లైడింగ్ జాయింట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ హింజ్ జాయింట్ గమనించండి, ఏం చూడండి, యూ కాంట్ బెండ్ బ్యాక్. సో దీస్ అగైన్ హింజ్ జాయింట్. అది చెప్తే మీకు లేదు నాన్న, బట్ ఎనీవే ప్రస్తుతానికి హ్యాండ్స్ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జాయింట్ వచ్చిందన్న? బాల్ అండ్ సాకెట్. ఇక్కడ హింజ్ జాయింట్. హియర్ బిట్వీన్ కార్పల్స్ గ్లైడింగ్ జాయింట్. ఇది సాడిల్ జాయింట్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అన్న, టైప్స్ ఆఫ్ సైనోవియల్ జాయింట్స్. ఓకే, సో ఈ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ పాయింట్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ జాయింట్, the main joint for the head. That joint is called as pivot joint. ఇక్కడ వచ్చేది నాన్న, ఇక్కడ లేదురా, ఇది ఈ పార్ట్, ఇది ఏరియా బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ టూ వర్టిబ్రేస్, అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్. ఆ ఏరియాలో వచ్చే జాయింట్ ఏమంటామంటే ద లాస్ట్ వన్. ఇక్కడ వేస్తాను, పైన వేస్తాను. సో ఇది స్కల్ అనుకోండి నాన్న. సో assume this as a skull. ఓకే రైట్. సో ఇది స్కల్ బోన్ అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వర్టిబ్రే. ఫస్ట్ వర్టిబ్రే ఏమంటాం మనము? అట్లాస్ అంటాం. దాని కిందే మనకి ఏమొస్తుంది? సెకండ్ వర్టిబ్రే వస్తుంది. అట్లాస్ విల్ బి లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వీల్ హ్యావ్ ద సెకండ్ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిస్. సెకండ్ బోన్ ఏమంటాము? యాక్సిస్ అంటాం. సో అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ కాల్డ్ యాజ్, this is called as what joint? Pivot joint. దీని ఏమంటాము? పివోట్ జాయింట్. గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, పివోట్ మీన్స్ one will have a round surface, one will have a round cavity, and the other bone will have a sharp articulating surface like this. So you can move like this, ఇలా మూవ్ చేయొచ్చు. బాల్ కాదు నాన్న, ఇది షార్ప్ ఉంటుంది ఇక్కడ, it will be sharp like this. So if you want to put a diagram for that one, so this is the atlas articulating surface. ఓకే, సో ఇది అట్లాస్ అనుకుందాము. పైన హెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ, కాండైల్స్ హెడ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్ అనుకుందాం. సో దిస్ యాక్సిస్ బోన్. యాక్సిస్ విల్ బి సమ్వాట్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ద పాయింటెడ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వన్ బోన్ విల్ బి ఇన్ టు ద బాల్ ఆర్ క్యావిటీ ఆఫ్ ద అదర్ బోన్. సో ఈ జాయింట్ ఏమంటామంటే we call it as pivot joint. First bone ఏమంటాం? these called as atlas and these called as axis. Both of them together called as which joint? These called as pivot joint. So that joint is called as pivot joint. So ఒక్కసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే నాన్న, you just start observing that joints in your
బాడీ. సో మన బాడీలో ఒకసారి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అన్న. ఒకసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం, చూడండి, అందరూ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్, హూ ఎవర్ ఆర్ దేర్, ఐ నో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లెఫ్ట్, బట్ ఎనీవే హూ ఎవర్ ఇస్ దేర్, ఫర్ దోస్ పీపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్. ఫస్ట్ ఈ జాయింట్, మన మూవబుల్ పార్ట్స్ ఏందన్న, ఒకటి లింబ్స్, రెండు హెడ్, ఇవే జాయింట్స్ మూవబుల్. సో ఇవే చెప్పుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ అట్లాస్ యాక్సిస్, ఈ జాయింట్ ఏమంటాము, పివోట్ జాయింట్. సో దిస్ ఇస్ పివోట్ జాయింట్. ఓకే, నవ్ దిస్ shoulder joints or the hip joints. What is the joints? Ball and socket. Sequence good పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ బాల్ అండ్ సాకెట్, పైన కిందైనా నాన్న, హిప్ అయినా ఇదేనా. సో ఇది బాల్ అండ్ సాకెట్, ఇది కూడా బాల్ అండ్ సాకెట్. దీన్ని ఏమంటాము, షోల్డర్ జాయింట్ అంటాము, దీన్ని ఏమంటాము, హిప్ జాయింట్ అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని జాయింట్ ఇదే కదా. నెక్స్ట్ మనకి దిస్ జాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ as what? హింజ్ జాయింట్. సో దిస్ హింజ్. అలాగే నీస్ కూడా ఏముంటుంది, హింజ్ జాయింటే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఈ రేడియస్ అల్నాకి ప్లస్ కార్పల్స్ కి జాయింట్ ఉంటుంది, ఈ పార్ట్, దట్ ఈస్ యాంగులర్ జాయింట్. మీకు లేదు అది, బట్ ఎనీవే దిస్ యాంగులర్ జాయింట్. మరి బిట్వీన్ కార్పల్స్ ఏముంటుంది సార్, బిట్వీన్ కార్పల్స్ వాట్ విల్ హ్యావ్ ద గ్లైడింగ్ జాయింట్. బిట్వీన్ కార్పల్స్ విల్ హ్యావ్ ద గ్లైడింగ్ జాయింట్. మరి కార్పల్స్ కి ఈ ఫస్ట్ మెటాకార్పల్ కి, ఫస్ట్ తంబు కార్పల్ కి ఏముంటుంది, శాడిల్ జాయింట్. ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న, ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది అది. కింద కూడా మామూలు జాయింటే ఉంటుంది. కింద కూడా హియర్ విల్ హ్యావ్ ద యాంగులర్ జాయింట్స్. ఇదంతా యాంగులర్ జాయింటే, దీని లాగానే ఇక్కడ లాగానే ఇది కూడా యాంగులర్ జాయింట్స్ అన్న. ఇది మాత్రమే స్పెషల్. కార్పల్ కి మెటాకార్పల్ ఆఫ్ థంబ్ కూడా మాత్రమే స్పెషల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాడిల్ జాయింట్. దీని ఏమంటాము, సాడిల్ జాయింట్ అంటాము. అండ్ ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి చూసావా, ఇవి మెటాకార్పల్ అండ్ దిస్, ఈ జాయింట్ అయితే ఉందో, దీస్ జాయింట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అగైన్ దే ఆర్ ఆల్సో ద యాంగులర్ జాయింట్స్. మరి ఇవేంది సార్, ఇవి దీస్ హింజ్ జాయింట్ అగైన్. మళ్ళీ దీస్ ఆర్ వాట్, హింజ్ జాయింట్స్. సో సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుందాం నాన్న. మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ఏ జాయింట్ ఉంది నాన్న, వాట్ ఇస్ ద జాయింట్ బిట్వీన్ ద అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద వర్టిబ్రే? వాట్ ఈస్ జాయింట్ బిట్వీన్ అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ నాన్న? దట్ ఈస్ పివోట్ జాయింట్. So this is called as pivot joint. Then this part or hip part, remember, correlate with your shoulder or hands with your legs. మీ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ రెండు ఒకటే అన్న. ఇక్కడ షోల్డర్, ఇక్కడ హిప్, ఇక్కడ ఎల్బో, ఇక్కడ నీ, ఇక్కడ కార్పల్స్, కింద టార్సల్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ మెటాకార్పల్స్, కింద మెటాటార్సల్స్, ఇక్కడ ఫాలంజెస్, కింద కూడా ఫాలంజెస్, రెండు సేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జాయింట్ ఉంది, this is ball and socket. Between what? The glenoid cavity and the humerus. Alage between the acetabulum and the femur, that is ball and socket joint. Then we have this joint. What is this joint? Hinge. Gurtu pettukondi. You can't move below this. Ide ending ante. So దీన్ని ఏమంటాం మనము, హింజ్ అంటాం. ఇలాంటి హింజ్ ఎక్కడ ఉంది అన్న, ఇక్కడ ఉంది, ఫింగర్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ఆల్సో హింజ్ జాయింట్. ఇది కూడా ఏంది, హింజ్ జాయింట్. ఓకే, హింజ్ అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం. ఈ రేడియస్ అల్నాకి కార్పల్స్ కి జాయింట్ ఏంది, గ్లైడింగ్ జాయింట్, సారీ యాంగులర్ జాయింట్. అలాగే హియర్ ఆల్సో వి హావ్ యాంగులర్ జాయింట్. సో టూ ప్లేయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ యాంగులర్ జాయింట్స్. ఇది హింజ్, ఇది యాంగులర్, అది మీకు లేదు. బట్ బిట్వీన్ కార్పల్స్ లోపల చిన్న చిన్న బోన్స్ కదా, 8 రిస్ట్ బోన్స్. సో బిట్వీన్ దట్ 8 రిస్ట్ బోన్స్ వాట్ డు వి హ్యావ్ ద గ్లైడింగ్ జాయింట్. ఇక్కడ గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఉంటుంది. అండ్ స్పెషల్ వన్ హియర్, ద కార్పల్ అండ్ ద మెటాకార్పల్ ఆఫ్ థంబ్, సాడిల్ జాయింట్. గుర్రం కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది అన్న. ఇట్ విల్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది జాయింట్. ఇది ఇట్ విల్ లైక్ దిస్, గుర్రం కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. అందుకే ఇలా షేప్ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి, డిఫరెంట్. లుక్ అట్, టచ్ హియర్, యూ కెన్ ఫీల్ ద సాడిల్ షేప్. మీ కాలు ఇలా పెడితే ఎలా ఉంటుందో, యూ కెన్ ఫీల్ దట్ షేప్ హియర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సాడిల్ జాయింట్. సో ఈ సీక్వెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఇఫ్ రిమెంబర్ దిస్ సీక్వెన్స్, then it will be easier for us to remember everything.